सतगुरां दी पावन पवित्र निगी गोद दा आनंद मान रही साध संगत जीओ, आओ कलगीधर पातशाह जी की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाईए जी। बुलाओ सारे जाने गज बज के वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, तुसीं अज मैनूं लगदी लंगर बहुत तरह के पकवान बाहर लगे हुए आ, प्रशादा ज़्यादा छक लिया, शायद तुहाडी फतेह दी आवाज़ नहीं आई जोर दे नाल। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आज्ञा पई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के स्थापना दिवस नूं समर्पित हर साल जो ये नगर कीर्तन कैलीफोर्निया की ही संगत वालों नहीं, देश विदेश तो संगत इत्थे पहुँचती आ। ये नगर कीर्तन देहधारी गुरुआं गुरु डंम दे उत्ते करारी सੱਟ की तरह आ। अज दे युग दे विच धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं समर्पित उन्हां दी अगवाई दे विच नगर कीर्तन सजाने और एक मैसेज नौजवानों नूं स्पैशली लेके जाण दी लोड़ आ कि आपां गुरु वाले भी बणीए। मैं न्यूयॉर्क तो ईस्ट कोस्ट तो आया हाँ, हमेशा ये नगर कीर्तन देखीदा सोशल मीडिया ते टीवी चैनलों ते। ये दूसरी बारी समा बनया साध संगत जी इस नगर कीर्तन दे विच जथेबंदियां संगतां अपना योगदान पाउंदियां हन। मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा हाँ कि मैं वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का कोआर्डीनेटर हाँ। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट सरबत खालसा 2015 दे विच जो कौम ने एक मता पाया सी, होर भी काफ़ी सारे मते सन जिन्हां दे विच कौम नूं एक जरूरत सी कि अज कौम डाइसपोरा दीआं कुल वड्डियां कंट्रियां दे विच वड्डी तादाद विच रहिंदी आ हन। सो कौम नूं एक ऐसी संस्था की लोड़ आ। जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने फर्ज नहीं पछाने, जदों पंजाब की धरती ते बेअदबियां होईयां तां उस वेले सरबत खालसा सद के जिथे ये मता लिखिया गया उत्थे जथेदार भी थापे, जिन्हां दे विच सिंह साहब जथेदार जगतार सिंह हवारा, उन्हां नूं कौम ने मैंडेट दिता, उन्हां नूं जथेदार थापिया और उन्हां दे दिशा निर्देशों के नाल ये वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट होने दे विच आई। सो पिछले दिनी अक्तूबर 7 ते 8 तरीक नूं तुसीं दुनिया भर दे विच सोशल मीडिया तो जो न्यूयॉर्क दे विच अजलास होया वो देखिया। उस अजलास दे विच जो वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का तरीकाकार आ लॉबिंग करनी अपनी कौम की हक दे विच, कौमी घर वास्ते संघर्ष करना, तां वड्डियां कंट्रियां दे नाल तुसीं राबता किवें कायम करना। उस अजलास दे विच जित्थों यूक्रेन तो मंत्री जिहड़े आ वो भी वीडियो कॉल दे नाल जुड़े, उत्थे साडी स्टेट दे इलैक्टड अफिशियल और साडी स्टेट दे जिहड़े सुप्रीम कोर्ट दे जज वो भी आण के संबोधन होके गए और न्यूयॉर्क की स्टेट असैंबली ने उस अजलास नूं मानता दित्ती। उस वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट ने पिछले समयां दे विच जो कार्ज कीते, मैं सैकटरी पास साहब पासों 2 मिनट लई मैं वध ले लवां तो मैं माफ़ी चाहांगा क्योंकि जो कार्ज कीते वो मैं कौम दे अगे रखना चाहुंदा हाँ। वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट कौम दीआं उन्हां सारियां संस्थावां जथेबंदियां नूं नाल लेके चलण दे विच विश्वास रखदी आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ कौम वास्ते कौमी घर वास्ते अपना कार्य करदियां हन। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ 96 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਉਹ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ, ਓਕਲਾਮਾ, ਯੂਟਾ ਸਟੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਲਡ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਸਟ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਘੂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕੌਮੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ 19 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ RSS ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, RSS 350 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੈਂਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ 300 ਤੋਂ 350 ਐਸੇ ਕੈਂਪਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ, ਸਿੱਖ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਚਰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।